If I talk about the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, more than 80 crore people have been given 5 kg of rice or 5 kg of wheat and 1 kg of pulse to every individual, 80 crore people. And if I talk about Kerala, 1 crore 50 lakh, more than 1.5 crore people are getting this Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana. What impact it has made? 25 crore people have now come out from the BPL level, below poverty line. They have reached the above poverty line. That is the difference which has come, we have to understand. If I talk about the Pradhan Mantri Awas Yojana, more than 4 lakh houses have been constructed here in the state of Kerala. If I talk about Ayushman Bharat, more than 63 crores are getting the benefit of Ayushman card and getting a benefit of 5 lakh rupees per year for their health assurance. And if I talk about Kerala, it is Ayushman Bharat is 1 crore 80 lakh people are enrolled in Ayushman Bharat card. If I talk about the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, out of 11 crore farmers, more than 35 lakhs are getting 2,000 rupees per annum, per year, per 2 months. They are getting 2,000 rupees as the subsistence for support, and that we have to understand. If I talk about Ujjwala Yojana in Kerala, 3.90, and 4 lakh people, nearly 4 lakh Mahila, 4 lakh women are getting the benefit of Ujjwala Yojana gas connection. If I talk about Jal Jeevan Mission, 22 lakh households have been connected with the tap water, and Prime Minister Modi has given 8,000 crore rupees, and Pinarayi Vijayan's government is not paying their due to the contractors, and that is why the work has been stalled. That we have to understand. If I talk about other programs, which is the Prime Minister Modi's program is trying to see to it that every section of the society gets, especially the marginal section of the society, gets the benefit out of it. Now here, I would also like to talk about B.V. Kumar, the candidate who has dedicated his life for the society. He has dedicated his life for education. He has dedicated his life for the people of Chattanooga. And he is the most respected person who has been fighting for the cause of Chattanooga, and he has been fighting for the last 30 years. Time has come when it is the duty of this society to repay him back by giving your valuable vote to cast in favor of B.B. Bhopa Kumar. That is what I request you. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് അന്ന യോജനയുടെ പ്രകാരം 80 കോടി ആളുകൾക്കാണ് അതിനകത്ത് ബെനിഫിഷ്യറി ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 1.5 കോടി അത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്ത് ഭാരതത്തിൽ 25 കോടി ആളുകൾ BPL നിന്ന് എബവ് പോവർട്ടി ലൈനിലേക്ക് മാറി. അത്രയും ആളുകൾ നമ്മൾ പാവപ്പെട്ട ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ PM ആവാസ് യോജന 5.5 കോടിയാണ് സാങ്ഷൻ കിട്ടിയത്. 4 ലക്ഷം വീടുകൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് അതിന്റെ ഒരു ഫലം 61 കോടി ആളുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 1.8 കോടി ആളുകൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഉള്ള ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ PM കിസാൻ സമ്മതി കേരളത്തിൽ 35 ലക്ഷം കർഷകർക്കാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ PM ഉജ്ജ്വല ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ 3.9 ലക്ഷം കണക്ഷൻസ് ആണ് കേരളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ജൽജീവൻ മിഷൻ 22 ലക്ഷം കണക്ഷൻസ് ആണ് കേരളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 55% ഏകദേശം നമ്മൾ അത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 8,000 കോടി രൂപയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ LDF ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടർക്ക് ആ പൈസ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫുൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഇത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അതായത് 8,000 കോടി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടർക്ക് അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട പൈസ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പല സ്ഥലത്തും ഇത് തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ BB ഗോപകുമാർ സാറിനെ കുറിച്ചാണ്.
അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആളാണ്, ഇവിടുത്തെ വ്യക്തിയാണ്, ചാത്തന്നൂരിന്റെ വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി, ചാത്തന്നൂരിന്റെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു സാമൂഹിക സേവനത്തിന്റെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചതിന്റെ ആ ഒരു ഫലമായിട്ട് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്. ആ വിശ്വാസം ഇനി വോട്ടാക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ വി ഗോപകുമാർ സാറിനെ വിജയിപ്പിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. Respected